important parameter which is affecting the PCR reaction, because the key role is to be played by the enzyme used in the reaction. Second stuff that is playing an important role in हॅलो. the PCR. हा बोल. हा सर, आपण हा रिएक्शन मिक्सचर कंटेंट मध्ये MgCl2 यूज केले ते कोफॅक्टरचा कोफॅक्टरचा सोर्स आहे का? Yes, correct. So MgCl2 is a source of cofactors. Okay. मग तेव्हा म्हणजे बफर मध्ये जर आपण ऍड केलं तर त्याचं आयनायझेशन होऊन फक्त Mg मिळणार का आपल्याला? Yes, correct. So MgCl2 काय आहे? MgCl2 मग ज्यावेळी डिझॉल्व्ह होतं त्यावेळी Mg2+ आणि Cl- अशा आयन्स तयार होतात. Mg ions act as the cofactor in the reaction medium for the enzyme. So what is a cofactor? Cofactor is a non-protein part of an enzyme which is required for its action. बरोबर आहे? बरोबर. Required in. Okay? हा सर, ठीक. Yeah, very good. So the DNA polymerase is there. Then next is the pair of synthetic oligonucleotide primers. So what are the synthetic oligonucleotide primers? These are nothing but the known regions which one is intended to amplify. So as all of us know that DNA polymerase is an primer dependent enzyme. What does primer means? Prime means to start. So it cannot start by de novo process, means on its own. It requires the beginning. Beginning is some sort of primer is required by the enzyme, and it is actually taken in the form of this primer. So primer has got two ends. The first end is 5' and the other end is 3' end. Correct? Yes, no? So it gets annealed and the extension takes place at the 3' end. Next is it requires DNTPs. What are DNTPs? What are DNTPs? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA and Yeah, so the full form is nucleotide triphosphates. Correct? yes. So in case of DNA, these are deoxynucleotide triphosphates. Deoxy just because there is one oxygen atom less, so that's why deoxynucleotide triphosphates. Okay. Next thing, that now it will be requiring 4 different types of DNTPs. Next thing is it will require divalent cations. Just few minutes ago we spoke. It requires Mg2+ ions as the cofactor for the reaction. Okay. Next thing is required is buffer. So buffer is a solution which resists the change in pH upon addition of small amount of acid or base into it. So buffer is required to maintain a stable environment. Usually tris Cl buffer, that is tris buffer is used having pH 8.4. So we have discussed this stuff last time, that pH and temperature are interdependent. Actually, the optimum temperature required for the activity of enzyme is 7 or 7.2. But still, we are using a buffer of pH 8.4 just because when the temperature in the reaction mixture goes on increasing at 72 degrees Celsius, which is the optimum temperature for the activity of tag DNA polymerase, that time the pH becomes 7.2. So lastly, what is important is the template DNA. We require the template DNA. Again, the minimum amount of concentration of template DNA is again important. Otherwise, amplification will not take place. So the concentration of template is also important. If it is below the threshold value, it will not lead to amplification. If it is above the threshold value, it may lead to false positive results.
आवाज येतोय? हा सर. हा सर येतोय. एक सेकंड, स्लाइड नेक्स्ट जाते का तुमच्या ह्याच्यात? हा सर येतो. मला स्लाइड कधी सांग. Google Meet सर has नाही added one दिसत more. स्लाइड आम्हाला पण. आता दिसते सर. नाही सर. हा दिसते. दिसते का बाळा? दिसते सर. कॅन यू सी द स्लाइड ऑफ DNA पॉलिमरेज? नाही सर, हो पॅरामीटर्स सर. दिसते. हॅलो, तर पॅरामीटरचे दिसते कॅन यू अजून. सी? सर नाही. मला DNA पॉलिमरेज दिसते. आता नाही सर, एक आय पण नाही स्टॉप शेअरिंग दिसत. अँड विल शेअर इट वन्स अगेन. एक सेकंड. हा सर. ठीक आहे सर. हॅलो. हॅलो. काय झालं, बंद पडलं काय ते? हा सर, लेफ्ट झालेत.
हॅलो. हॅलो. हॅलो, तुम्हाला ऐकू येतंय का? हॅलो. हॅलो. येते ना ऐकू? हा येतोय आपला आवाज. हा हा. हा सरांचं येतोय. प्रॉब्लेम. आवाज. हॅलो. हॅलो. हा येतो. हा सर. आता हा येतोय सर का? येतोय आवाज. येतोय हा आवाज. सर येतोय आता. ऋषिकेश तुपे कोण आहे आपल्यात आता जॉईन झालंय? No, he has left. ठीक आहे. नावावर काय घालते? ठीक आहे. We'll continue with the same. There is different types of polymerases. What are the different types of polymerases? DNA पॉलिमरेज, RNA पॉलिमरेज. अरे बाळा, ते नाही, ते नाही, ते नाही. डीएनए पॉलिमरेजचे टाइप पॉलिमरेज फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिमरेज सेकंड सोर्सेस. आणि थर्ड. या पॉलिमरेज 1 2 3 ते नाही बाळा, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस. टॅग डीएनए पॉलिमरेज, हा. वेंट डीएनए पॉलिमरेज, पीएफयू पॉलिमरेज. ओके. हा. Okay. So before using the
DNA polymerase, हाँ actually सर हाँ cleno-DNA polymerase from E. coli was most commonly used for the PCR reaction. It was used by even Carey Mullis also. Okay, so what is a clenofragment? Clenofragment is a part of DNA polymerase 2, which has been separated by the activity of enzyme subtilisin. Correct? So cleno is a DNA polymerase which lacks exonuclease proofreading activity. So it was separated from polymerase 2. So that was most commonly used, which was derived from E. coli. But nowadays, tag DNA polymerase is used. So tag DNA polymerase was actually isolated from the bacteria from the hot water springs. Okay. So hot water springs. Hello. हाँ सर. All is clear? हाँ येतोय सर. Okay. Hello. Hot water springs at Yellowstone National Park. येलोस्टोन नॅशनल पार्क मध्ये जे हॉट वॉटर स्प्रिंग्स आहेत, गरम पाण्याचे झरे. सो फ्रॉम द बॅक्टेरियाज विच आर रिसाइडिंग इन दिस हॉट वॉटर स्प्रिंग्स, this bacterial DNA polymerase is isolated. The name of the bacteria is Thermus aquaticus, and that's why the name of enzyme TAC, TAQ, Thermus aquaticus. Okay. Yes, no, clear? हाँ सर. हाँ सर. So now out the tag DNA polymerase, the specific activity of tag DNA polymerase 80,000 units per mg. म्हणजे 1 mg एन्झाईम म्हणजे प्युअर प्रोटीन जर आयसोलेट केला त्याच्यामध्ये 8000 युनिट्स हे एन्झाईम मिळतं. ओके. नेक्स्ट इज द स्टँडर्ड PCR reaction. The standard PCR reaction contains 2 into 10 raised to 12 to 10 into 10 raised to 12 molecules of enzyme. So these many number of molecules are usually added. So enzyme becomes limiting when the count reaches down to 1.4 into 10 raised to 12 of amplified products have been accumulated. Okay. So जेव्हा accumulation व्हायला सुरुवात होईल त्यावेळी एक लिमिट नंतर ज्यावेळी प्रोडक्ट सॅच्युरेट होऊन जाईल मीडियम मध्ये, द वे आय टोल्ड यू अर्लियर, एकदम लो कॉन्सन्ट्रेशन असतं, ते अँप्लिफिकेशन होत नाही आणि प्रोडक्ट जरी ओव्हर ॲक्युमुलेट झाला then also it has got limitations. Okay. So these are the parameters one should keep in mind. So like tag DNA polymerase, there are other different thermostable DNA polymerase enzymes. They are RTITH, that is thermophilus, which is operating at 75 to 80 degrees Celsius. Then is thermus flavus, T flavus. So again, it is having 70 degrees Celsius. Then next is thermus brocchianus. It is also acting in 75 to 80 degrees Celsius. And PFU, that is Pyrococcus furiosus. So these are the different types of thermostable polymerase enzymes which are available. So you should remember these things. Okay. Next is the pair of oligonucleotide primers. So pair of oligonucleotide primers, it is synthesized on an order. So the concentration of each primer should be 0.1 to 0.5 micromole. That is 6 into 10 raised to 12 to 3 into 10 raised to 13 molecules. Primers which are purified by chromatography of denaturing page results in efficient results. So usually the primers which are used should be at the concentration of 0.1 to 0.5 micromolar. That is, it should contain 6 into 10 raised to 12 copies to 3 into 10 raised to 13 copies of the primers in the reaction. So next is the DNTPs, that is deoxyribonucleoside triphosphates. So standard PCR reaction contains equimolar concentration of all the 4 DNTPs. Equimolar is important to get addition of the right nucleotide every time. The optimum concentration for each is 200 C.
the higher concentration of this nucleotide is inhibitory in the reaction, and the concentration of as low as 20 micromolar can give satisfactory results. So the stock of DNTPs, that is free of pyrophosphate, may inhibit the PCR reaction. म्हणजे ज्या DNTPs चे पुढचे फॉस्फेट्स निघून गेलेले आहेत, पायरोफॉस्फेट्स जे मोनोफॉस्फेट राहिलेत, ती रिएक्शन होऊ शकत नाही. So thus they are preserved in the NaOH at pH 8 to prevent the damage during freezing and thawing, and that's why stocks are divided into different aliquots. म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला स्टॉक येतात त्यावेळी त्यांचे आपण वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन करून आपण त्याला डिवाइड करून ठेवतो, एकत्र ठेवत नाही स्टॉक. का? एव्हरी टाइम तुम्ही ज्यावेळी फ्रीज मधनं काढणार, फ्रीजिंग थॉइंग लीड्स टू द चेंजेस. त्याच्यामध्ये कसं होतं, टेम्परेचर बदललं की एनर्जी चेंजेस होतात आणि फॉस्फेट हा इमिजिएटली रिॲक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे त्यांचे फॉस्फेट डिग्रेड होतात, अँड दॅट्स वाय दे आर केप्ट इन different aliquots or stocks. Next stuff that is affecting the reaction is the divalent cations. So all the thermostable DNA polymerase requires free divalent cations, usually in the form of magnesium ions. So DNTP and oligonucleotides bind to these cations, and thus the molar concentration of cations should be more than the phosphate groups. म्हणजे काय होतं, फॉस्फेट ग्रुपचे जे फ्री फॉस्फेट्स आहेत ना, PO4 2- तिथे जाऊन हे कॅटॅन बाइंड होतात. सो दिस इज व्हॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ दिस कोफॅक्टर्स. दी गो अँड स्टॅबिलाइज दी रिएक्टिव्ह फॉस्फेट्स. सो ऑब्व्हियसली जेवढे आपल्याला सगळे फॉस्फेट्स कव्हर करायचे, देअर कॉन्सन्ट्रेशन शुड बी sufficiently higher than the concentration of phosphates in the medium, and that's why it is placed in the medium at the concentration of 4.5 to 6 millimolar. Okay, am I audible? Yes, sir. Hello. बाइक वर आहे का? बाइक वर किसके बात है? आई बा पास वाला जो है ओटीपी लॉगिन करना है ना? बोल ना, ओटीपी लागणार आहे का? ओटीपी लागणार आहे का? पासवर्ड आहे? नाही. एक 8 7 ओके. काय करतोय जात नाही का? हॅलो, हा सर. येतोय का बाळा? हो सर. आवाज येतोय. मधनच मला म्यूट कसं काय होते मी? नमस्ते सर. हा, गुड मॉर्निंग हॅलो. सर. हा, गुड मॉर्निंग सर जी. झालं एक हा, 2 मिनिटं फक्त. करा की करा करा हा. करा घ्या. येस. सो आपण डायव्हॅलंट कॅटायन्स बोलत होतो बाळांनो. So these divalent cations go and interact with the phosphate groups, so thereby stabilizing the unwanted reactions and bringing the desired phosphodiester bond formation. So increasing the concentration of Mg2 plus ions has been reported to decrease the non-specific priming. So this is important. So the template should not be prepared in chelating agents like EDTA. Usually काय आहे, Mg2 plus ions ना
इनॅक्टिव्हेट करण्याचं काम कोण करतं तर चिलेटिंग एजंट्स. सो दिस चिलेटिंग एजंट्स गो अँड बाइंड टू द Mg2+ आयन्स, देअर बाय मेकिंग देम अनअवेलेबल फॉर द रिएक्शन. आता हे आपण कुठे युजली यूज करतो EDTA रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्सच्या केसमध्ये. ओके, ज्यावेळी आपल्याला डीएनए डिग्रेड नाही झाला पाहिजे, वी हॅव टू प्रिव्हेंट द डीएनए फ्रॉम द डिग्रेडेशन, वी यूज these EDTA and other things to trap the Mg2+ ions which are required as a cofactor for the activity of enzymes. मग आता आपल्याला आता एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी करून द्यायची आहे. सिन्स वी वॉन्ट द एन्झाईम टू वर्क, वी मेक शुअर दॅट अवर प्रिपरेशन शुड बी डिवाइड ऑफ EDTA. म्हणजे आपल्या मीडियम मध्ये EDTA नसावा. जर तुमच्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये डीएनए प्रेसिपिटेशन वगैरे कुठे EDTA वापरला असेल, देन इट लीड्स टू अ प्रॉब्लेम. युजली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डीएनए प्रेसिपिटेशनला ट्रिस EDTA बफर वापरला जातो, TE बफर. बरोबर आहे. वी डिझॉल्व और प्रिझर्व द डीएनए इन TE बफर, सो इट शुड नॉट बी डन if you have to go for a PCR reaction and further processing. Okay, and rest of the things we'll see in the next lecture. Okay, bye bye. Jadoo sir. Yes sir. Yes Yeah. sir. Okay, thank you. Yes sir. करतो कंटिन्यू. Yes sir. Yes, bye. मी लीव करतो. ओके. Yeah. थँक्यू सर. Bye. थँक्यू. So good morning all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. So your schedule is some quite change. So according to your schedule, here we start fermentation technology, rather we can say bioprocess engineering, in which we had already completed various products, industrial scale, their types, their advantages, their disadvantages, and so on, right? About the important part regarding this fermentation technology and bioprocess engineering is fermentation economics, right? So for last lecture we had the study fermentation economics, right? बरोबर आहे. बरोबर आहे. Yes. So we had discussed various points regarding fermentation economics, or in another word say we can say fermentation economic importance of fermentations, right? Then various aspects regarding money, right? So in industrial microbiology, or we can say fermentation technology, there are various points, that is upstream, downstream, and last important point. Before going to start the upstream and downstream, we definitely consider the economics behind that, right? What actually the economics behind that we saw, and then after we select out of whatever processes are there, out of whatever protocol is there, out of that which protocol is suitable for us as far as economic point of view, right? That we select and we proceed with that. But before going to start that, what part consider as far as your say what do you call that,
uh, economical process, economical things are there, right? आवाज येते का रे? हो सर येतोय. Yes, hope I am audible to all, correct? Yes. हो सर. हा, आवाज येतोय का? ठीक आहे, छान. स्क्रीन नाही ना शेअर झाली अजून? नाही सर. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. So I'll share screen, so it will be easy to understand each and every part. आपल्याला फर्मेंटेशन इकॉनॉमिक्सच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल रॉ मटेरियल, which type of raw material is used, what are the costs of that raw material, what is the fixed cost of that raw material, then after the cost of say labor, है ना, substrate utilizing for that particular say production of that product, है ना, which cheap material medium is used for that, है ना, then how you can remove your contaminant with less quantity, which strain is used, what is the market potential behind that, right? What are the future prospects regarding this? So whole point we will see in this fermentation economics, right? Okay, here I am showing your screen. दिसल्यावर मला सांगा. स्क्रीन दिसते? हो सर. हो सर. हा सर दिसते. Okay, fine. सर वेटिंगला आहेत काही जण. So this is fermentation. वेटिंग लागतं. आले ना, आले. हा सर. आले. Yes, no problem. Automatically they are added. No, don't worry. Fine. So what are the objectives are commonly used to develop successful process, or in order to produce a successful product, as far as quality point of view, as far as quantity point of view, and the feasibility to the customer, availability to the customer in every part of the world, then we can say it is a successful product. And definitely that whole thing is related with economics, or we can say it is it will be viable, economical viable to a customer, right? So पहिल्यांदा आपला महत्त्वाचा पॉइंट काय आहे? Fermenter, you select whatever fermenter you use for your production, the cost of fermenter, correct? कोणताही प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट जर तुम्हाला अभ्यास करत असेल तर पहिलं कोणाशी देणे घेणं असते आपलं? फर्मेंटर, बरोबर? किंवा बाकीचे इक्विपमेंट लागणारे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अँसिलरी इक्विपमेंट, राईट? बरोबर आहे. किती लिटरचा फर्मेंटर आहे, कोणता मेक आहे, किती क्वालिटी आहे, त्याची कॉस्ट किती आहे, these are the various objectives. Which raw material should be used, whether it is cheap, whether it is easily available, or any other alternative material might be used, right? What are the processes, operational processes used for production of this, है की नाही? त्यानंतर which strain microorganism is used, then how you can save the labor, how you can use the automation facilities, or whether that facility is feasible to all or not, whether your product you proceed for, before going to proceed the production of your product, there are various batches, so you can easily operate that batches or not. Okay, how that growth cycle is short in order to obtain your products,
in order to get high yield of your products, how you can utilize your equipments, how you can use less labor. हे सगळ्या काय प्युरिफिकेशनचे प्रोसेसेस असतील, अपस्ट्रीम असेल त्याची कॉस्ट असेल, इफ्लुएंट जे तुम्ही डिस्चार्ज करणार आहे त्याची कॉस्ट असेल, एनर्जी लागणारी हीट असेल, पॉवर असेल, स्पेस कमीत कमी जागा तुम्हाला किंवा ॲव्हरेज स्पेस लागणार असेल की नाही. सेफ्टी ड्युरिंग प्रोडक्शन ऑफ युअर प्रोडक्ट, what are the safety guidelines, cost of safety guidelines and their regulation. आवाज येतोय का रे? हो सर येतो. पाटील, थोरात, शिंदे, दळवी, पवार, पोळ, सुकरे. सुकरे हा सर. आवाज येतोय? हो येतोय. तुम्ही कुठे आहात? हा पुण्याला आहे सर. पुण्याला आहे. आहात का तुम्ही? काय तुम्ही प्रेझेन्स जाणवत नाही, नुसतं यायचं जायचं, काय उत्तर नाही, काय नाही, इंटरॅक्शन्स नाहीत. चलो एनिवे असो. आवाज येतोय? हा सर येतोय. पाटील आवाज येतोय? आपण फर्मेंटेशन इकॉनॉमिक्सच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, ज्याच्यामध्ये कोणते कोणते ऑब्जेक्टिव्ह येतात, तुम्ही किती कॅपिटल इन्व्हेस्ट करताय फर्मेंटरसाठी, बाकीच्या इक्विपमेंटसाठी, तुम्ही कोणतं रॉ मटेरियल वापरताय, ते चीपली अवेलेबल आहे का, पॉसिबल आहे का, किंवा कुठलं अल्टरनेटिव्ह मटेरियल तुम्ही वापरताय, तुमच्या ऑपरेशनल प्रोसेस कॉस्टली आहेत का, तुम्ही हाय एल्डिंग स्ट्रेन वापरलाय का किंवा वापरावा, किंवा तुम्ही लेबर सेव्ह करताय का, ऑटोमेशन फॅसिलिटीज वापरताय का, तुमचा ग्रोथ बॅच ऑपरेशन्स कसे आहेत. आवाज येतोय का आता? हो सर येतोय. तुमची अपस्ट्रीम प्रोसेसिंगची कॉस्ट काय आहे, तुमच्या रिकव्हरी प्युरिफिकेशनची दॅट इज कॉस्ट काय आहे की नाही, तुमची मेथड रॅपिड सिम्पल वगैरे आहे का, तुमचं जे इफ्लुएंट बाहेर पडतं त्याच्या ट्रीटमेंटला लागणारा खर्च किती आहे, हीट किती वापरताय, दॅट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर, आणि हे सगळं करताना तुमच्या प्रोडक्शनशी तुम्ही काही कॉम्प्रोमाइज तर करत नाही ना, तुम्ही सेफ्टी गाईडलाईन्स यूज करताय का, या सगळ्या गोष्टींवर तुमचं फर्मेंटेशन इकॉनॉमिक्स अवलंबून आहे. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट की इकॉनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्ह इन द फर्मेंटेशन स्टेजेस इज maximum yield production. This is the first key economic objective in fermentation stage. Second, process productivity. Third, substrate utilization. जास्तीत जास्त प्रोडक्ट तुमचं तयार व्हावं, तुम्ही वापरणारी प्रोसेस प्रोडक्टिव्हिटीची काय आहे. आवाज येते का? आवाज येतोय? हॅलो. हो हो सर येतोय आवाज.
हा येतोय सर. आवाज येतोय? येताना कोणतरी अनम्यूट ठेवा म्हणजे कळेल. संग्राम नाही का आला? नाही सर. कोण कोण नाही रे? संग्राम, श्याम आणि भोसले. हा ते काय त्याचं काय सोडून द्या. हा अजून गर्ल्स मध्ये पाटील. सावंत आलेत का? मिस सावंत आहे सर. कसं आहे? नुसतंच गप्प पडायचं, काय उत्तर नाही काय नाही, आपलं याचं जायचं बसवायचं जायचं असं असते. कुठं इंटरॅक्शन्स पाहिजेत. अनम्यूट करा सावंत. हा शेवटपर्यंत अनम्यूट ठेवायचं. हा सर ठीक शेजारी आहे. बाळ आहे त्याचा आवाज येईल. असू दे की, काय होत त्याला, बाळच आहे ना. सर असू द्या. बोललेला आवाज. फक्त असं काय वाट म्यूट करायचं. फक्त मला काय मी जे सांगतोय ते कळालं तर येस ना, आवाज नाही आला तर प्रॉब्लेम आहे म्हणून सांगा, तेवढ्यासाठी. ओके फाईन. ओके. हा सर चालतंय. तर आपण की इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल बोलत होतो की ड्युरिंग द फर्मेंटेशन स्टेजेस, जसं की आपण पहिल्या कुठल्या गोष्टी बोलतोय, ची फिक्स्ड कॉस्ट आपण इक्विपमेंटला घातली आहे, किंवा आपण मीडियाला किती मीडियासाठी लागणारी कॉस्ट काय आहे, इक्विपमेंटची कॉस्ट काय आहे, प्रोसेस तयार करत असतानाची कॉस्ट काय आहे, ऑटोमेशन फॅसिलिटीची कॉस्ट काय आहे, लेबरची कॉस्ट काय आहे, इलेक्ट्रिसिटीची कॉस्ट काय आहे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंटची कॉस्ट काय आहे. ठीक आहे, म्हणजे कॉस्ट 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 काय आहे सगळं हे इकॉनॉमिक्स. मग हे झालं इन जनरल इकॉनॉमिक्स. बट जनरली एखादी तुम्ही चीप मटेरियल वापरलाय, सबस्ट्रेट वापरलाय, त्याच्या प्रोसेसिंगसाठी लागणारी काय आहे, जास्त यील्ड हवं असल्यास त्याचं काय आहे कॉस्ट, प्रोडक्टिव्हिटीची कॉस्ट काय आहे, सबस्ट्रेट तुम्ही जे वापरणार त्याची कॉस्ट काय, म्हणजे हे पूर्ण तुमच्या ज्या महत्वाच्या फिक्स्ड सोडून बाकीचं इकॉनॉमिक्स हे तुमच्या स्टेजेसवर अवलंबून आहे. यील्ड स्टेजेस, प्रोसेसेस आणि सबस्ट्रेट युटिलायझेशन. राईट. द डिमांड ऑफ सबसिक्वेंट प्युरिफिकेशन स्टेजेस त्याच्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे आपण 4 गोष्टी बघितल्या यामध्ये. एक तर रॉ मटेरियल, बरोबर, नंतर फिक्स्ड कॉस्ट 2 नंबर, युटिलिटीज काय काय लागणार. तुम्ही टीवायला एक गोष्ट केली होती, आठवत असेल तर बघा, ज्यांनी खरंच केले व्यवस्थित त्याला लक्षात येईल. तुम्ही एंटरप्रेन्योरशिप रिपोर्ट बनवला होता का? हो सर. हो सर. त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्ही शिकल्यात. फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड कॉस्ट, कॅपिटल, युटिलिटीज, लेबर, इक्विपमेंट, स्किल लेबर, नॉन स्किल लेबर, रॉ मटेरियल, याच्या कॉस्ट तुम्ही लिहिल्या होत्या का? लिहिलं होतं. कसं करून लिहायचं? इंडस्ट्रीला व्हिजिट केली, नेटवरनं माहिती गोळा केली, तुम्ही हे भरलं होतं, लिहिलं होतं त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे की नाही? हो सर. इंडस्ट्रीला व्हिजिट केली होती. लिहिलं होतं का असं? हो सर. हा, हे करत असताना तुम्ही कॅपिटल, फिक्स कॅपिटल, सेट्स, युटिलिटीज, इक्विपमेंट, स्किल, नॉन स्किल वर्कर, त्यांचं पेमेंट, सॅलरीज, वेजेस, प्रोसेसिंगची कॉस्ट, हे तुम्ही बघितलं होतं. हे म्हणजे काय, दिस इज रिलेटेड विथ इकॉनॉमिक्स. बरोबर. किती पण व्हॅल्यू लिहून चाललं होतं का नाही? नाही. मार्केट सर्वे वगैरे आपण सुद्धा स्टडी केला होता. एक मिनिट.
म्हणजे मार्केट स्टडीची काय गरज पडते? जर ते स्वस्तामध्ये होत असेल तर आपण महाग घेऊन चालेल का आपल्याला? नाही. सो रॉ मटेरियल, फिक्स्ड कॉस्ट, युटिलिटीज आणि लेबर यांच्या दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विथ प्रोसेसिंग. रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, लागणारी कॉस्ट आणि त्याला लागणाऱ्या युटिलिटी साधनं आणि त्याला लागणारे मजूर आहे की नाही, याच्या भोवताली आहे. आणखीन काय आहे? द इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच विल बी इकॉनॉमिक सिग्निफिकन्स, राईट? कुठले कुठले तुमचे पैसे कुठे वाचू शकतात? तर तुमचं एखादं महागडं मीडियम जर तुम्ही फर्मेंटेशन साठी वापरताय, त्याच्याऐवजी जर चीप मीडियम वापरून जर कॉस्ट प्रोडक्ट जास्त मिळत असेल तर वाचले पैसे. इट विल बी अगेन इकॉनॉमिक, राईट? बरोबर का? जे मटेरियल चीप सोर्सेस हा एक महत्वाचा सिग्निफिकन्स आहे. 2 नंबर काय? तुमच्या प्रोसेसच्या वेळी जर तुमच्या फर्मेंटेशन प्रोसेसच्या वेळेस ऑर्गॅनिझमला जर कूलिंग कंडिशन्स लागणाऱ्या असतील, कूलिंग कंडिशन लागली की कॉस्ट वाढली आहे की नाही? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कूलिंग कॉस्ट you should select the organisms grow at normal temperature, room temperature. Again, growth at higher temperature will be reduced, less temperature will be reduced. आणखी काय असू शकते? येस, काय असू शकतं अजून? Whatever contaminants are present in the periphery of your experiments, your production, if you avoid that, then your cost will be reduced. कंटामिनेशन पासून वाचवणे, तिथे तुमची कॉस्ट कमी होऊ शकते. ॲव्हरेज टेम्परेचरला ऑर्गॅनिझम ग्रो होणारा असावा, कॉस्ट कमी झाली, कारण कूलिंग वगैरे तुमच्या फॅसिलिटीज वाचल्या. तुमचं फर्मेंटेशन मीडियम स्वस्त आणि इझिली अवेलेबल असावं, बरोबर आहे की नाही? सो द डिझाइन्ड आयसोलेटेड मीडिया आर बिंग यूज एक्सटेन्सिव्हली फॉर द आयसोलेशन ऑफ युअर ऑर्गॅनिझम. पर्यंत काय अडचण आहे कोणाला? काय अडचण आहे का इथपर्यंत? Any doubt? Whatever we discussed till this time, if you have any doubt regarding this, you can discuss with me. You can ask. आपण इकॉनॉमिक बॅलन्स करण्यासाठी मॅक्झिमम मशिनरी यूज करू शकतो का लेबर कंटेंट कमी करण्यासाठी? कसं 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 पुन्हा एकदा विचारा. म्हणजे आपण जर इकॉनॉमिक जर बॅलन्सचा जर विचार केला तर आपण मॅक्झिमम मशिनरी यूज करू शकतो का लेबर कंटेंट कमी करण्यासाठी? कसं आहे, लेबर कॉस्ट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस and the equipment is a fixed प्रोसेस. म्हणजे तुम्ही वन्स हा एकदा तुम्ही पैसे गुंतवले तुम्हाला परत बघायची गरज नाही. Yes, non-recreating. So nowadays any industry used automated machines are available in the market, and maximum industries go with that automated machines.
Yes. design their machines, equipments in such a way that it will be easy to them. Good. Correct? हाँ सर. Correct? हाँ सर. का तुम्ही लोकांना सवय लावून दिली प्रोडक्टची आणि तुम्ही वेळेवर त्यांना जर प्रोडक्ट नाही पोहोचवलं तर मग तो सुद्धा एक मुद्दा आहे. मग लेबरला लागणारा वेळ आणि मशीन्सला लागणारा वेळ याच्यामध्ये पण फरक आहे. हा आणि सर मशिनरी जी नॉन रिकरिंग एक्सपेन्सेस मध्ये येते ना त्याच्यामुळं ते जास्त युजफुल ठरेल. हा बरोबर. आता काय आहे, एखादा ऑर्गॅनिझम आहे तो तुम्हाला काहीतरी पर्टिक्युलर यील्ड देतोय आहे की नाही. पेनिसिलिन आहे, स्ट्रेप्टोमायसिन आहे, कोल टेट्रासायक्लिन आहे, इरिथ्रोमायसिन आहे. पण तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट केलं, स्ट्रेन इम्प्रूव्ह केलं तर तुमचं काय होईल, प्रोडक्शन रेट वाढेल, यील्ड इम्प्रूव्ह होईल, कॅटाबोलिक अनाबोलिक कॅपॅबिलिटीज त्या ऑर्गॅनिझमच्या वाढतील, जेणेकरून तुमचं काय होईल, यील्ड वाढेल. So strain improvement using mutation and that selection program is good program to make potential process and it is effective, cost effective. है की नाही. म्हणजे while using organism in the production of your product, if you improve your strain of that organism, then definitely you will get good yield and the cost is less. म्हणजे कुठले कुठले पॉईंट बघितले बघा, लक्षात घ्या. Raw material, fixed cost, utilities, labor, heat medium, less average temperature, contamination, how you resist with contamination, then strain improvement. आहे की नाही. इथपर्यंत काय अडचण आहे का रे. नाही सर. इथपर्यंत काय अडचण आहे. नाही सर. हे झालं की आपलं हे युजलेस लक्षात घ्या. हो. 1 मिनिट पूर्ण संपते, बाकी तिथून पुढचं काय आहे, छोटे छोटे एक्झाम्पल्स आहेत सगळे, आहे की नाही. सर ते प्रोडक्शनचे आहेत ना पातळी. जसं की वाईन प्रोडक्शन असेल, ऑर्गॅनिक ऍसिड असेल, वगैरे वगैरे. हा आता हे झालं तुमचं काय, तुम्ही प्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये जे ज्या गोष्टी तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये बसून करून तुम्ही कॉस्ट कमी करू शकता. दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग्स विच आर इज इन द हँड ऑफ इंडस्ट्री, but the market potential is not in the hand of industry. You have to go for survey, you check the requirement of customer, what is the market potential of your product. खरं तर हे इंडस्ट्री सुरू करायच्या अगोदरच करावं लागतं. प्रोडक्ट तयार झाल्यावर मार्केटमध्ये किती त्याला मागणी आहे हे बघून नाही चालत, आहे की. मार्केट स्टडी करून 2-3 वर्ष त्याच्यावर काम करून मग तुम्हाला कळतं की मार्केट पोटेन्शियल किती आहे. Then you aware about the problems assessing in the market potential, and once you aware about the problems, you are trying to minimize those problem and produce your product. You use all the information what you get at the time of that experience, and you are trying to minimize those problem while producing your product. And you what you do, you estimate the cost, you काय म्हणतो मी त्याला, तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट तुम्ही त्या कॉस्टमध्ये विकून मार्केटमध्ये तुम्ही टिकू शकता, है की नाही. म्हणजे what are the market potential of fermentation product? So the whatever fermentation technology is there should be aware of problem assessing the market potential. प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर मार्केट पोटेन्शियल बघून चालेल का हो. येस.
नो सर, त्याच्यासाठी आधी प्रिपेअर करायला. कधी? मग कधी करणार सांगा. सर प्रोडक्ट तयार करायच्या आधी. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी. सर्वे करून हॅलो, information मिळवून. येस, मोठ्यानं बोला. हा सर, प्रोडक्ट तयार करायच्या आधी त्याचा म्हणजे सेम प्रोडक्ट जर बाजारात असेल तर त्याचा सर्वे करून लोकांच्या त्याच्याबद्दलचे जे विचार आहेत ते करून नंतर आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे आणि नंतर मध्ये व्हेरी गुड, बाजारात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अजून अजून काय काय क्रायटेरिया आहेत? म्हणजे ही गोष्ट इंडस्ट्रीशी रिलेटेड नाही, लक्षात घ्या. त्या गोष्टी इंडस्ट्रीच्या बाहेर किंवा इंडस्ट्री सेटअप करायच्या अगोदर किंवा इंडस्ट्री सेटअप केल्यानंतर ह्या मार्केटमधल्या गोष्टी आहेत. इथं तुम्ही तुमच्या टेक्नॉलॉजीचा आणि तुमच्या प्रोडक्शन कॉस्टचा आणि बाकीचा काही संबंध येत नाही, लक्षात घ्या. काय येतोय? नाही सर. हा, मग there are 4 categories of microbial product can be recognized economically, and it is important to consider which category your compound belongs. तुमचा कंपाऊंड सॉल्व्हंट आहे, तुमचा कंपाऊंड प्रोडक्ट बायोमास आहे, किंवा तुमचा कंपाऊंड सिरप आहे, किंवा तुमचा कंपाऊंड ऍसिड आहे, किंवा तुमचा कंपाऊंड ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, अमिनो ऍसिड आहे, नुसतं ऍसिड आहे. मायक्रोबियल प्रोडक्ट आहे, सिंगल सेल प्रोटीन आहे, वॅक्सिन आहे, तुमचं स्टिरॉइड आहे, प्लाझ्मोजन टिश्यू प्लाझ्मोजन ऍक्टिव्हेटर आहे, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आहे, काय अजून कुठलं वॅक्सिन आहे. हे काय झाले तुमचे सगळे जे आता मी नावं घेतली, दीज आर द कॅटेगरी ऑफ युअर मायक्रोबियल प्रोडक्ट. तर प्रश्न विचारतील, व्हॉट आर द कॅटेगरीज ऑफ युअर मायक्रोबियल प्रोडक्ट ॲज फार ॲज फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इज कन्सर्न. कोणते कोणते फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग मध्ये कोणते कोणते प्रोडक्ट येतात म्हटलं काय सांगणार दळवी? हाँ सर. हेलो हेलो हेलो. How you can explain what are the how many products or which products are come under fermentation industries? In order to produce your product, in order to save your money, improve your quality, transport your product in less time, नावं कोणती कोणती आहेत? दळवी. हाँ सर. Name of product. Yes. अरे कुठल्या कुठल्या फर्मेंटेशन प्रोडक्टची नावात एक दोन तर सांगा. सर अल्कोहोल, अँटीबायोटिक, देन एन्झाईम. सर ऑर्गॅनिक ऍसिड. बर, हेच आवडते का? अजून नाही तर कुठले?
अरे वाईन आहे, अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस आहेत, सर ऑर्गॅनिक ऍसिड बियर आहे, लॅक्टिक अमिनो ऍसिड. ऍसिड आहे, स्टिरॉइड आहे, टिश्यू प्लाझ्मिनोजन ऍक्टिव्हेटर आहे, इंटरफेरॉन आहे, वॅक्सिन आहे, सिंगल सेल प्रोटीन आहे, चीज आहे, बटर आहे, मिल्क प्रोडक्ट आहे, 50,000 प्रोडक्ट सांगता येतील. अँटीबायोटिक्स आहेत का नाहीत? हा सर. ना नक्की सर. 10 प्रोडक्टची नाव सांगता येईन आपल्याला पटपट. सांग बरं देशमुख आता. अँटीबायोटिक, अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस, नंतरची मिल्क प्रोडक्ट, लाईक चीज, कर्ड, नंतर एन्झाईम्स, ऑर्गॅनिक ऍसिड, अमायनो ऍसिड, वॅक्सिन, देन एवढी पूर्ण सिलेबस त्याच्यावरच आहे आपला. ऐक नाही दळवी, हा सर. हॅलो. मग सांगता आलं पाहिजे बाळा. सर मला ऑर्गॅनिक ऍसिड लॅक्टिक ऍसिड बद्दलच माहिती होतं सर. बापरे. म्हणजे मी मिल्क छान. वगैरे सर यूज करतात नाही सर. मिल्क वगैरे करतात हे मला माहिती होतं सर, फक्त आठवलं नाही आता. हा, दही आलं, लोणी आलं, हा, बटर वगैरे हे पण आलं, सर. हा. सिंगल प्रोटीन आलं, चीज आलं, हो सर. व्हायटामिन्स आलं, एन्झाईम्स आलं, अँटीबायोटिक्स आलं, हॉर्मोन्स आले, हा, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आल्या, वॅक्सिन्स आलं, भरपूर रिकॉम्बिनंट प्रोडक्ट आहेत ते आले, इन्सुलिन्स किंवा बाकीचे कुठले असतील ते सगळे बॉडीमधले. नाही हा, मग कोणी थेरपेटिक एजंट म्हणून काम करतात, है की नाही? कोणी फूड प्रोडक्ट म्हणून काम करतात, बायो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट म्हणून काम करतात. हा, अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस मधले काही इंडस्ट्रीज आहेत का नाहीत? सो 2-4 कंपन्यांची नावं सांगता येतील, टॉप बायोफार्मास्युटिकल प्रोडक्शन कंपनीज. सर बायोकॉन कंपनी, एन्झाईम प्रोडक्शन फार्मास्युटिकल. व्हेरी गुड. वन हळूहळू. एक कुठली? बायोकॉन. किरण स्वामुजून. हा, बायोकॉन एक. व्हेरी गुड. सेकंड? सर सिरम. हा, इंडियन सांगा, वर्ल्ड वाईड सांगा. हा, वॅक्सिन. बरोबर आहे सांगा. भारत सिरम वॅक्सीन, सिरम सर सिरम इन्स्टिट्यूट, इन्स्टिट्यूट. 3 झाले. हा, 3 झाले. हा, पुढं. सर सन फार्मा. ठीक आहे, पुढे. सिप्ला. ला जनरली फार्मास्युटिकल्स मध्ये आहे, पण फर्मेंटेशन पण त्यांनी सुरू केले. बरोबर, पुढे. बघा, आपण या प्रोडक्टचा अभ्यास करतोय, सिलेबसला आहे, सगळं आहे. पण उद्या जाऊन आपल्याला एखाद्या इंडस्ट्रीत काम करायचं असेल तर आपल्याला त्या इंडस्ट्रीची नाव आणि त्यांचे प्रोडक्ट माहित पाहिजे की नाही? हा, ऍप्लिकेशन्स हे सिलेबसला आहे म्हणून शिकायचंय का? नाही. These have tremendous application and in order to survive, do work in this sector, you should know the name of that industry, name of the product, and which types of processes they has been used to production of various products. How they use raw material, utilities, labors, and how they supervise that. What are the fixed charges? What are the charges of maintenance, and how that they supply the all the things. How they treat the waste. Which materials are coming from that? How they go with recovery and this one upstream and downstream. हे सगळ्यावर इंडस्ट्रियल कॉस्ट डिपेंड आहे का नाही?
एखाद्या प्रोडक्टची कॉस्ट कशावर ठरते? व्हॉट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? रॉ मटेरियलचा खर्च, युटिलिटीजचा खर्च, लेबरचा खर्च, फिक्स चार्जेस, मेंटेनन्स, ऑपरेटिंग सप्लाय, वेस्ट, कुठले कुठले मटेरियल्स तिथे बाहेर पडले, त्याचं प्रोसेसिंग, रिकव्हरी, टोटल कॉस्ट, टोटल प्लॅन कॉस्ट, याच्यावर ठरतं ना तुमचं प्रोडक्टची कॉस्ट. तर तुम्ही मनानच ठरवता. डेव्हलपमेंट, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टरलायझेशन लागणारा खर्च, चिलिंगसाठी लागणारा खर्च, कोल्ड पाणी, गार पाणी, गरम पाणी, प्रेशर, मोटर, ड्रेनेज, स्टोरेज, मेंटेनन्स, ट्रान्सपोर्ट, मार्केट पोटेन्शियल, मेंटेनन्स, आणि सगळ्यात मग त्याचं ते किती इफेक्टिव्ह आहे ते. हो का नाही? इज इट ओके टू ऑल? हो सर. पुढच्या वेळेस 10 कंपन्या त्यांचे प्रोडक्ट्स कोणती टेक्नॉलॉजी वापरतात आणि प्रोडक्टचे ऍप्लिकेशन हे 10 तरी ग्रुपवर टाकता आले पाहिजेत. चॅटमध्ये प्रत्येकाने 10 तरी टाकले पाहिजेत. तुम्ही ते साईडला काढून ठेवा तुमच्या मोबाईलवर कुठेतरी. टाईप करा म्हणलं की तिकडून कॉपी करून इकडे पेस्ट करायला पाहिजे. प्रत्येकाने 10 जरी काढले तरी तुमच्या 20 जणांचे 200 प्रोडक्टची माहिती अवेलेबल होईल विथ कंपनी. काही कॉमन येतील, हरकत नाही. येईल का नाही? पाटील गायब. हो सर येतील. Okay, fine. Now, who is going to continue this lecture? सर आता नंतर Yes. होतं ना लेक्चर. सर पहिलं पंकज सरांचं लेक्चर झाले, आता तुमचं झालं. आता ब्रेक असेल आणि नंतर सर लेक्चर घेतील. कोण? किती वाजता? 2 म्हणजे सर काल तरी 2 वाजता बोलले होते, पण नाही काल लेक्चर झालं. मग आता 2 वाजता वगैरे होईल लेक्चर. बरं, असू दे. असं. हा. छान छान, गुड. असता का तुम्ही? हो सर. मला वाटतं मुजार सरांचं लेक्चर आहे लगेच आत्ता 12 वाजता. आहे की नाही? 12 वाजता मुजार सरांचं आहे आणि नेलावडे सरांचं 12:50 ला आहे. माहिती आहे का नाही? सर टाइम टेबल नाही हॅलो. मिळालं आम्हाला. सर म्हणूनच तुम्हाला मी सांगितले. तुम्हाला अजून ते कालच आलंय म्हणून तुम्हाला सांगितले. वी शुड बी रेडी ॲट 12. सर मग ते 12 ते 12:50 मुजार सर असतील आणि 12:50. सर ते दुपारचे 12 वाजता घेतलेत का मग? एक काम करा, तुम्ही मेसेज टाका ग्रुपवर, म्हणजे तुम्हाला कळेल. ते कन्सर्न टीचर्स घेतील, सांगतील तुम्हाला. ठीक आहे? ओके. ठेवू का? हो सर. ठेवू का? हां, ठीक आहे.
13-3 लिह रे. 13-3 लिह ना. नाही ते लिहिलं तुमचं पण पाठवून द्या म्हणजे फॉर्मॅलिटी म्हणून. देतो. तुम्ही पाठवलं म्हणजे अजून परत पाठवतील सगळे पाठवलं. अच्छा, लेक्चर घेतो. नवीन असं एवढा मान नाही आपल्याला. नाही असं काय नाहीये. तू काय निवांत करते ते बघा. तू काय एवढा अर्जंट आहे का ते? आज द्यावं देतील की आता आल्यावर तेच काय आता कोण लेक्चर घेत असेल, कोण तयारी करत असेल याची. कुठे आहे रे तुम्ही? नालायक सगळे गेले तर मला उगेच. त्यांना आपण टाइम टेबलच पाठवलं नाही त्यामुळे ते मिसअंडरस्टँडिंग होते बरोबर. त्यांना टाइम टेबल पाठवलं. मॅडम केलं नाही टाइमपास. काय त्याच्या ते काय अर्थ नाही. असं काय बोलत जाऊ नको ओपनली, लक्षात ठेव. ते सगळं बघायचं. आपण काय कॉमेंट्स करायचं नाही, आपण नवीन आहोत. अगं काय तू युसलेस फेलो, मी आलोय की एकटा. कुठे आहे तुम्ही? सगळे आहेत म्हणता. कुठे आहे तुम्ही? सांगतो काय, मला वाटलं तुम्ही सगळे बसला इथं म्हणून मी आलोय. काय किती वाजता माझं लेक्चर आहे? हर्षे समोर ये. हा सर बोला की. पुट ऑन युअर व्हिडिओ. काय बोललात सर? पुट ऑन युअर व्हिडिओ. कॅमेरा. एक मिनिट सर. सर एकच मिनिट, मी सगळ्यांना मेसेज करते. अगं पण काय मला कळत नाही तुमचं असं काय करताय. टाइम टेबल दिले आम्हाला, वेगळे दिले ग. सर आम्हालाच टाइम टेबल माहिती नाही. हा सर. हो पण आता दुसरं लेक्चर कोणा झालं? जाधव सरांचं. त्यांनी सांगितलं नाही का? होय रे. हा त्यांनी सांगितलं की मग मंगळवार सरांचं नंतर कालच चेंज होऊन आले वाटतं टाइम टेबल. हा आता कसे सगळेच वर्ग सुरू झालेत बाळानं, तर मग हे होतं ना. अरे लाईट. हॅलो सर. सर. हॅलो. हॅलो. व्हिडिओ.
सगळे आले का?